الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم. معزز ناظرین، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سیکھیں گے، کیونکہ ہمارا درس قرآن الحمدللہ باقاعدگی سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر پر ہو اور تم کسی لکھنے والے کو نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو گروی رکھنا ہے ہاتھ میں دے کر، قبضہ دے کر کوئی چیز گروی رکھنی ہے۔ کوئی ضرورت پڑ جائے تو رہن رکھی جاتی ہے اور وہ قبضہ دیا جاتا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کو، اگر ایک دوسرے کا اعتبار کر لو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، مرتہن وہ رہن واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والے ہیں۔ یہ مختصر ترجمہ تھا، ابھی ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی ہے 282، وہ قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت، سورۃ البقرہ کی سب سے لمبی آیت ہے۔ قرآن حکیم میں پوری اس جیسی لمبی آیت کوئی نہیں۔ اس کے اندر دو مسئلے بیان ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر تم کوئی معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا تھا کہ لکھائی اس وقت تک معتبر نہیں جب تک اس پر دو گواہ نہ ہوں۔ دو گواہ بنا لو۔ پھر گواہوں کی ہم مکمل تفصیل پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں کہ گواہ مرد ہوں یا عورت ہوں، مردوں کی گواہی کن کن معاملات میں ہوتی ہے، عورتوں کی گواہی کن کن معاملات میں ہوتی ہے، مردوں کی گواہی معتبر ہے، عورتوں کی گواہی معتبر ہے۔ یہ تفصیل ہم گزشتہ درس کے اندر سیکھ چکے ہیں۔ ابھی ایک اور مسئلہ بیان فرمایا، وہ مسئلہ ہے راہن کا۔ ایک آدمی وہ سفر پر ہے، سفر پر اسے کوئی ضرورت پیش آ گئی، اب وہ سفر کے اندر اس کے پاس اخراجات کم ہو گئے، اب وہ کسی سے کوئی چیز قرض لیتا ہے، قرض کے بدلے میں کوئی چیز رکھتا ہے، جو چیز رکھی جاتی ہے یہ رہن کہلاتی ہے، اور جو آدمی چیز رکھ رہا ہے، قرض لے رہا ہے، یہ راہن کہلاتا ہے، اور جس کے پاس چیز رکھی گئی ہے وہ مرتہن کہلاتا ہے۔ جس آدمی نے قرضہ دیا اور چیز رکھی وہ مرتہن ہے، جس نے قرضہ لیا وہ مقروض اور راہن ہے، اور جو چیز رکھی گئی وہ رہن کہلاتی ہے۔ اب جو رہن چیز رکھی گئی ہے وہ منقولہ بھی ہو سکتی ہے، جو چیز رہن رکھی گئی ہے وہ منقولہ بھی ہو سکتی ہے، غیر منقولہ بھی ہو سکتی ہے۔ منقولہ یعنی جو چیزیں نقل کی جائیں، مثلا کوئی چاندی کا ٹکڑا رکھ دیتا ہے، کوئی سونے کا کوئی جو ہے نا کوئی چیز رکھ دیتا ہے، منقولہ۔ اسی طرح کوئی اور چیز، کوئی جانور وغیرہ رکھ دیتا ہے۔ غیر منقولہ، کوئی آدمی جائیداد رکھ دیتا ہے کہ میرا فلاں پلاٹ ہے، جائیداد ہے، یا کوئی مکان اس کو جو ہے نا بطور گروی رکھ دیتا ہے، تو اس صورت میں، رکھنے کی صورت میں حکم دیا ہے کہ قبضہ دیا جائے۔ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، ہر حالت میں رہن رکھنا یہ جائز ہے، رہن رکھنے کی اجازت ہے۔ سفر میں ہو، اس کی مثال، کوئی آدمی مسافر ہے اور مسافر اس کے بعد اخراجات کم ہو گئے، وہ وہاں سے کوئی چیز لیتا ہے کہ مجھے دے دو، میں تمہیں وہ واپس کر دوں گا، اور اس وقت تک یہ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے، چاندی کی انگوٹھی ہے، یا میرے پاس سونے کا کوئی ٹکڑا ہے، میں آپ کو رکھ رہا ہوں۔ اب وہ منقولہ بھی ہے، غیر منقولہ بھی۔ میرا فلاں جگہ پر ایک مکان ہے، وہ آپ جو ہے نا بطور قبضہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو اپنے پاس رہن رکھیں۔ اسی طرح حضر میں ہے، کسی آدمی کو کوئی قرضے کی ضرورت پڑ گئی، وہ قرضہ لیتا ہے اور قرضے کے معاوضے میں کوئی چیز رکھتا ہے،
मसलन वो सोना भी रख सकता है, चांदी भी रख सकता है, कोई बकरी रख सकता है, कोई गाय रख सकता है, इसी तरह कोई भैंस हो गई, जो चीज़। इसी तरह गैर मनकूला मकसद है वो कहे कि मेरे पास एक मकान है वो रख लो, तो ये चीज़ जो रखी जाती है ये रहन रखी जाती है। तो फरमाया कि वइन कुंतुम अला सफरिन वलम तजिदू कातिबन फरिहान मकबूजा। ये सफ़र का लफ्ज़ इत्तेफाकी है, ज़रूरी नहीं कि सफ़र में रहन रखी जाए, बल्कि सफ़र हर एतबार से रहन रखी जा सकती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से कुछ अनाज लिया, 20 सा या 30 सा, उसके मुआवजे में एक दिरा रखी, जिसको शायद ज़िरा कहते हैं, वो ज़िरा रखी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़िरा बतौर गिरवी रखी, बतौर रहन रखी। और फिर तफसीली रिवायात के अंदर ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में वो वसूल नहीं कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिद्दीक़ अकबर ने वो रहन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जाने के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो रकम अदा करके वो वसूल कर लिया। तो मकसद ये है कि जो चीज़ आप रखें वो उसकी जो कर्ज लिया उसके मुआवजे में वो कर्ज अदा करके अपनी चीज़ वापस ले सकते हैं। अब जो रान रखी गई है, रान को कुरान हकीम ने अमानत के लफ्ज़ से इस्तेमाल किया। फ़इन अमीन बादुकुम बादन, अगर एक दूसरे पर एतबार कर लिया, रान रख ली, अब एतबार आ गया कि मेरा कर्जा, मेरे पास से पैसे वो ले गया है, अब मेरे पास उसकी कोई चीज़ गिरवी आ चुकी है, तो फरमाया फल युअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानता। अब जिस आदमी के पास रान रखी गई है, जिसको मैंने शुरू में अर्ज़ किया मुर्तहन कहते हैं, मुर्तहन जो है ना, उसके पास वो चीज़ अमानत है। अमानत होने का क्या मतलब है कि उस चीज़ में वो तसर्रुफ़ करने का उसे कोई हक़ नहीं है, तसर्रुफ़ करना उसके लिए जायज़ नहीं है। और यही हुक्म आम अमानत का भी है। अमानत कोई आदमी किसी के पास रखता है कि मैं फ़लाँ तरफ जा रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपके पास अमानत रख कर जा रहा हूँ, तो साहिब हक़ अगर ख़ुद कहे, अमानत वाला वो कहे कि ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर तो इजाज़त है। लेकिन अगर वो इजाज़त ना दे तो उसकी अमानत में ख़यानत करना जायज़ नहीं। लोग इस मामले में बहुत सुस्ती और कहली का शिकार हैं। कोई आदमी किसी के पास कोई पैसे रख देता है, वो अपनी ज़रूरत में लगा देते हैं, ज़रूरत में लगा कर फिर जब जो है ना हुए वो उसके पास रख दिए या किसी को आगे दे दिए, तो ऐसा करना ये अमानत में ख़यानत के दर्जे में है। इसी तरह कोई चीज़ गिरवी रखी गई, ये अमानत है। अब इस गिरवी चीज़ से वो मुर्तहन फ़ायदा नहीं उठा सकता, उसको फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है। मसलन वो मकान किसी का लेता है, वो आगे किराए पर दे दे, या मकान लिया, प्लाट लिया, उसके अंदर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, या उसके अंदर अपना कोई ज़रूरत का सामान रख दिया, तो इस तरह करना जायज़ नहीं। अगरचे फुक़हा ने लिखा है कि राहिन की इजाज़त के साथ भी वो उसमें जो है ना तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। राहन की इजाज़त हो तब भी वो उसमें तसर्रुफ़ करने का मजाज नहीं है, तसर्रुफ़ करने का उसे इख्तियार नहीं है। तो फरमाया कि जब वो कर्जा अदा कर दे तो उसकी अमानत वो वापस लौटा दे, वो उसकी जो उसने वसूल की थी वो वापस लौटा दे। फरमाया वलियत्तक़िल्लाह रब्बा, चाहिए कि डरता रहे अल्लाह से जो उसका रब है। अल्लाह ताला देख रहा है। आखिर में फरमाया वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को जानता है। तो इसलिए जो है ना ज़रूरी है कि जो चीज़ उसने रखी है वो उसको पूरी की पूरी सही सालिम मिन्नो अन वही चीज़ अदा कर दे। वला तक्तुमुश शहादा, आगे एक और मसले की तरफ इशारा फरमाया कि शहादत को ना छुपाओ, गवाही को ना छुपाओ। अगर तुम्हें किसी मौके पर गवाही देनी पड़े, गवाही की वजह से किसी आदमी का हक उसको मिल रहा है, तो गवाही नहीं छुपानी चाहिए, गवाही देनी चाहिए। वला तक्तुमुश शहादा, गवाही को नहीं छुपाना चाहिए। वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, और जो आदमी गवाही को छुपाएगा तो उसका दिल गुनाहगार होगा। कुरान हकीम ने कल्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि ये गवाही छुपाने का इरादा सबसे पहले दिल में पैदा होता है, इसलिए फरमाया कि उसका दिल गुनाहगार होगा। गवाही को नहीं छुपाना चाहिए। अगर किसी का इसकी गवाही छुपाने की वजह से किसी का हक मारा गया तो गोया कि उस पर जुल्म हुआ, और ये गवाही दे देता, उसको हक मिल जाता, इसको अजर मिल जाता। लेकिन इसने गवाही छुपा ली, इसकी वजह से उसका हक मारा गया, तो इसका दिल गुनाहगार हुआ, ये खुद भी गुनाहगार हुआ, क्योंकि दिल ये पूरे आज़ा का सरदार है। तो दिल ही फैसला कर रहा है कि ये छुपानी चाहिए, यहाँ मेरी रिश्तेदारी रुकावट बन रही है, यहाँ अगर मैं गवाही दूंगा तो मुझे फलां नुकसान पहुँचाएगा। फरमाया ऐसा नहीं करना चाहिए। फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, उसका दिल गुनाहगार होगा। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को जानता है कि तुम जो गवाही छुपा रहे हो या दे रहे हो, या तुम्हारे पास जो अमानत रखी गई है रहन, उसमें आप खयानत कर रहे हो या उसको अमानत समझकर सही तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। अल्लाह तुम्हारे अमाल को जानने वाला है। अल्लाह ताला हमें